یاد رکھیے ہم لوگ آج یہ زمین پر جو چلتے ہیں نا جوتا لے کے تو زمین کیا بولتی ہے پہلے وہ میں بتا دیتا ہوں. زمین کیا کہتی ہے آپ کو وہ پہلے بتا دیتا ہوں. زمین جو کہتی ہے کبھی آپ نے اس کو سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. آج سنیے گا. یہاں سے جب جائیے گا تو زمین کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے گا، لیکن یہ آواز اس کان سے نہیں سن سکیے گا. دل کے کان کو کھولیے اور زمین کی آواز کو سنیے. زمین کہتی ہے تم میرے چہرے پر پیشاب کرتے ہو، کرو جتنا کرنا ہے کرو. تم میرے چہرے پر پاخانہ کرتے ہو، کرو جتنا کرنا ہے کرو. تم میرے سینے پر چڑھ کر رات کے سناٹے میں دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، لوٹو جتنا لوٹنا ہے لوٹو. زمین کہتی ہے تم رات کے سناٹے میں تم شراب پیتے ہو، میرے سینے پر چڑھ کر کرو پیو جتنا پینا ہے پی لو. لیکن یاد رکھو جب تیری سانس رک جائے گی، تیرا دم گھٹ جائے گا اور تو مر جائے گا اور میرے اندر میں آئے گا تو یہ زمین کہتی ہے اس وقت میں رہوں گی اور تو رہے گا. میں تیری ہڈی اور پسلیوں کو ایک کر دوں گی، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں، کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. آج جتنا پیشاب کرنا ہے میرے چہرے پر کر لے. آج جتنا میرے سینے کو چیر کر اپنے بلڈنگوں کی تعمیر کرتا ہے کر لے. تم میرے سینے پر ہل چلا کر اپنے فصلوں کو لہلاتا ہے لا لے. لیکن اگر تو اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور اس کے بعد تیری موت ہو جاتی ہے اور تو میرے پاس آتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے خدا کی قسم جب اس وقت میں تو میرے آگوش پہ آئے گا تو میں تم سے ایسے محبت کروں گی جیسے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی گوری چمڑیوں کو زمین نہ کھائے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ہڈیوں کو زمین نہ چبائے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے جسم میں کیڑے نہ پڑنے پائے تو جھکا دو اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دو. اور جو جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند سے بلند فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مناظر اہل سنت، جشن شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر. اس زمین کو جس کو ہم لوگ بہت کم تر سمجھتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں جب کسی زمین پر نبی کا قدم پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کا قدم پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ جب زمین پر چلنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس سرزمین کی جس میں مصطفیٰ آپ کے قدم پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ زمین جس کو ہم لوگ ذلیل سمجھتے تھے لیکن نبی کا قدم پڑ گیا تو یہ زمین کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ مصطفیٰ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہی نبی جب 27 رجب کو معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان وہاں تک پہنچ گئے. جبرائیل آپ کے ساتھ میں تھے. میں واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ حسین شہید اعظم ہے کہ نہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا سے آگے نبی گئے تو کہاں چلے گئے؟ عرش اعظم پر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ عرش اعظم پر چلے گئے. عرش اعظم زمین نبی کے قدم کے نیچے ہے اور نبی عرش اعظم کے اوپر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا قدم عرش اعظم کے اوپر ہے، عرش اعظم نبی کے نیچے ہے. اعظم وہ ہے
جو نبی کے قدم کے نیچے ہے، ارے اسے کیا کہو گے جو نبی کے گردن پہ سوار ہے؟ انہیں کیا کہو گے جو نبی کے پشت پر سوار ہے؟ خدا کی قسم اعظم تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہے، میرے حسین تو نبی کے گردن پہ سوار ہے، ان کو کیا کہو گے؟ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ اعظم سے بڑھ کر اردو زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم ہم مجبور ہو کر حسین کو شہید اعظم کہتے ہیں، ورنہ اعظم بھی میرے حسین کے شاعر شان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مناظر اہل سنت، جشن شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوست، یہ حسین کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، بچپنے کی بات ہے، ایک مکتب سے میں گزر رہا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ میں نے اس بچے کو ٹوکا، اے بچہ، ہے پر زبر نہیں ہے، ہے پر زبر نہیں ہے، ہے پر پیش ہے، اور میں نے ہجا کر کے بتا دیا۔ بچے نے حسین کو حسین کر لیا اور پڑھنے لگا حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ لیکن میرے دل کو جھٹکا لگا، اس بچے نے حسین کو غلط پڑھا تو وہ حسین نظر آیا، حق ہے حق ہے۔ حسین کو غلط پڑھا تو وہ حسین نظر آئے، اگر حسین کو صحیح دیکھا جائے تو وہ کیا نظر آئے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زندہ باد۔ میرے دوست، بات دراصل یہ ہے کہ جیسی درسگاہ ہوتی ہے ویسے ہی وہاں کا سند یافتہ ہوتا ہے۔ جی حق ہے۔ درسگاہ اگر اونچے لیول کا ہے تو وہاں سے پڑھ کے نکلنے والا بھی اونچا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کا ایک نظریہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں کہ چلو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو وہاں گولڈ کا انجینئر ہوگا، تو گولڈ کا انجینئر ہوگا تو پروفیسر بنے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ آپ کا ایک نظریہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ علی گڑھ سے پڑھو گے تو یہ ضرور بنو گے۔ ہر ایک کا یہ نظریہ ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو عربی کالج چلتے ہیں پڑھنے کے لیے پورنیہ، وہاں سے پڑھیں گے تو عالم اور فاضل بنیں گے، مصنف بنیں گے، مقرر بنیں گے، مدرس بنیں گے، ضرور کچھ نہ کچھ بن کے نکلیں گے۔ تو آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے ادارے کے بارے میں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حسین کس درسگاہ میں پڑھے؟ حسین کہاں پڑھے؟ حسین کا درسگاہ کیا ہے؟ کیا علی گڑھ یونیورسٹی آئے تھے پڑھنے کے لیے؟ نہیں۔ الہ آباد یونیورسٹی میں گئے تھے؟ نہیں۔ بنارس یونیورسٹی آئے تھے؟ نہیں۔ پھر حسین نے پڑھا کہاں؟ تو میں سیدھی سی بات کہہ دوں، حسین نے اپنے نبی سے پڑھا اور اس نبی نے خدا سے پڑھا، اس نبی نے خدا سے پڑھا ہے۔ تو جب پڑھانے والا بے مثال ہے تو پڑھنے والا بھی بے مثال ہے۔ جب پڑھانے والا بے مثال ہے تو پڑھنے والا بھی بے مثال ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، استاد اگر کسی کا تعارف کرا دے کہ میرا لڑکا اتنا قابل ہے تو سمجھیے کہ اس کی قابلیت پر مہر لگ گئی، ان کی قابلیت پر سند بن گئی ان کی قابلیت کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کا صرف تعارف کراتا ہے تو لوگ اس شاگرد کو ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کا استاد
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، حسین کا تعارف کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کو کس طریقے سے تعارف کرایا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، منبر پر خطبہ کے لیے نبی چڑھ گئے ہیں اور آپ نے خطبہ دینا شروع بھی کر دیا ہے۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے میں فاطمہ کا گھر ہے۔ حضرت امام حسین اپنے گھر سے ننھے قدم سے نکلے، چھوٹے تھے۔ نبی کی نگاہ حسین پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ میرا حسین چل کے آ رہا ہے، لیکن راستے میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایسا لگا نبی کو کہ کہیں یہ گر نہ جائے اور میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے میرے نبی خطبہ کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے دوڑتے ہیں تیزی سے اور جا کر حسین کو لیتے ہیں اپنے گود میں، پھر منبر پر آتے ہیں اور خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن زبان حال سے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، ھذا حسین فارفو ہو، حسین کی عظمت کو پہچانو، جس کے لیے تیرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، اس حسین کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کبھی حسین کو اپنے گردن پہ سوار کر کے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت عمر ادھر سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی عمر کی نگاہ پڑی، نبی حضرت عمر حسین سے عرض کرتے ہیں، اے حسین کیا بہترین سواری ہے۔ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہوئے، نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر تو سواری کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سوار کتنا عمدہ ہے۔ ھذا حسین فارفو ہو، اے عمر حسین کی عظمت کو پہچانو، جو تیرے نبی کے نبوت والے گردن پر سوار ہے، اس حسین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور، فیضان حضور، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم کبھی نبی کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نماز ادا فرما رہے تھے اور ہم لوگ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں نبی چلے گئے، اچانک سجدے کو لمبا کر دیا، سر اٹھا ہی نہیں رہے، سر اٹھا ہی نہیں رہے، سر اٹھا ہی نہیں رہے۔ اچھا ایک بات بتلائیے، اگر آپ کا امام صاحب سجدے سے سر نہیں اٹھائے 5 منٹ 6 منٹ تو کتنا آدمی سجدے سے ایسے کر کے دیکھے گا کہ امام کہیں بھاگ تو نہیں گئے، امام کہیں بھاگ تو نہیں گیا، یہ 5 منٹ ہو گیا ابھی تک نہیں اٹھا، ایسے کر کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن صحابہ کرام ہے، نبی کو بہت دیر ہو گئی سجدے میں، کسی نے گردن اٹھا کے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز ادا کر لی نبی نے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا آج کے دن سجدہ کو اتنا ہی لمبا کرنے کا حکم آ گیا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں ہے میرے جانثارو، سنو، جب میں سجدے میں گیا تو میرا حسین میرے پیٹھ پر آ کے بیٹھ گیا، اب میں نے سوچا کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو میرا حسین گر جائے گا،
اسے کہیں چوٹ نہ لگ جائے. میں حسین کو چوٹ لگے میں برداشت نہیں کرتا, لیکن سنو, ہاذا حسین فارف ہو, حسین کی عظمت کو پہچانو جو تیرے نبی کے نبوت والے پشت پہ سوار ہو, اس کا مقام کتنا بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست, ہم کبھی دیکھتے حدیث شریف میں حضرت حسین نبی تشریف فرما ہے, حسین آتے ہیں, دھیرے دھیرے آ کے نبی بیٹھے ہیں, جیسے ہی آئے وہ گود میں بیٹھ گئے, نبی کے گود میں بیٹھ گئے. نبی نے اٹھایا, سینے سے لگایا, اور میرے دوست سینے سے لگایا تو کیا دیا, کیا کیا, اس بات ہم آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے, وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی, سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, حضرت سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا, نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دوائی کھا لینا اور فلاں معجون کھا لینا, نہیں, نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. جب چادر بچھا دی تو ابو ہریرہ خود کہتے ہیں نبی نے جیسے ہی میں نے چادر بچھائی, نبی نے ایسے لیا, ہاتھ میں کچھ ہے نہیں دیکھتے, لیکن ایسے لیا, ایسے ڈال دیا, پھر ایسے لیا, ایسے ڈال دیا. 2 لپ میں نبی نے 2 لپ میں اس میں ڈالا, اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس چادر کو جب میں نے سینے سے لگایا, خدا کی قسم, بخاری شریف کی حدیث ہے, خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں. سبحان اللہ. نبی نے ابو ہریرہ کو سینے سے لگایا نہیں تھا, صرف ایسے لپ ڈالا تھا, 2 لپ. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس چادر کو چپکایا اپنے سینے سے تو پھر کبھی کچھ بھولا نہیں. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 لفظ سے نبی نے دیا کیا مجھ کو, 2 علم دے دیے, ایک علم ظاہری, ایک علم باطنی. علم ظاہری وہ ہے جو لوگوں میں پھیلاتا ہوں, علم باطنی وہ ہے کہ اگر میں بتا دوں تو تم لوگ میرے گردن کو کاٹ دو گے. کیا مطلب, تم لوگ رات کے سناٹے میں جو کرتے ہو میں جانتا ہوں, تم لوگ جو سوچتے ہو میں جانتا ہوں, تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں. اگر اس حرکت کو لوگوں کو بیان کر دوں تو تم لوگ مجھے جان مار دو گے, اس لیے یہ علم باطنی ہے, اس کو میں پھیلا نہیں رہا ہوں. تو نبی نے یہ 2 لپ میں 2 علم دے دیے, ایک علم ظاہری, ایک علم باطنی. تو میرے دوست صرف لپ میں 2 علم دے دیے, اور جس حسین کو نبی نے اپنے نبوت والے سینے سے لگا کے پڑھایا ہو, اس حسین کو کیا دیا ہوگا. بس اتنا سمجھیے کہ دینے والا نبی جانے, لینے والے حسین جانے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہاذا حسین فارف ہو, حسین کی عظمت کو پہچانو جو تیرے نبی کے نبوت والے سینے سے لگ کر پڑھا ہے, اس حسین کا مقام کتنا بلند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے. آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے, اور حضرت حسین چھوٹے ہیں, آتے ہیں نبی کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد نبی نے اپنی زبان کو باہر کیا کہ حسین چوسنے لگے. ہم لوگ بھی اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں اور اپنی زبان کو باہر نکال دیتے ہیں, بچہ چوسنے لگتا ہے. تو آپ کہو گے یہ تو بچوں کو دل بہلانے کی بات ہے. یاد رکھیے گا, ہم لوگ بیکار کام کر سکتے ہیں لیکن نبی کوئی بیکار کام نہیں کرتے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی نے نبوت والی زبان چسا کے حسین کو کیا دیا. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو احمد آباد لے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے. احمد آباد جانتے ہیں آپ لوگ,
احمد آباد گجرات میں ہے، جہاں کچھ سال پہلے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی، وہی گجرات۔ لیکن کچھ اور بہت سال پہلے وہاں ایک عالم رہتے تھے، بہت بڑے عالم جن کا نام تھا مولانا سید وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیے زبان چسانے سے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب کتنے بڑے عالم ہیں کہ شرح جامع ایک نحو کی کتاب ہے جو درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس پر حضرت سید وجیہ الدین گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے۔ اب سوچئے کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ لیکن مولانا سید وجیہ الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گجرات میں جو رہتے تھے احمد آباد میں، وہی احمد آباد میں ایک اور عالم رہتے تھے جن کا نام تھا مولانا شاہ عالم رحمت اللہ۔ جی مولانا شاہ عالم، یہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے پیر۔ کتنے بڑے عالم تھے غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیمار پڑ گئے، مدرسہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ایک ہفتہ بیمار رہے۔ ایک ہفتے کے بعد آئے مدرسہ پڑھانے تو بچوں پر بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ ہم ایک ہفتہ بیمار رہے اور تم لوگوں میں سے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ بچے بڑے حیران، حضور کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو کل بھی آئے تھے پڑھانے کے لیے، پرسوں بھی آئے تھے پڑھانے کے لیے، ترسوں بھی آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارے سوچتے ہیں کہ میں تو بیمار تھا، یہ میری شکل میں آ کے کون پڑھا گیا۔ آنکھ بند کرتے ہیں مراقبہ کے لیے۔ یہ بزرگان دین لوگ تو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں نا، اور بزرگان دین دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں۔ تو مراقبے میں حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے، آنکھ بند کیا، جیسے ہی بند کیا کہ نبی کا دیدار ہو گیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، شاہ عالم جب تم بیمار تھے تو مجھ کو گوارا نہ ہوا کہ تیرے مدرسے کے بچوں کا سبق ناغا ہو جائے، اس لیے ایک ہفتہ تیری شکل میں آ کے میں تیرے مدرسے کے بچوں کو پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہوں گے آئے ہیں جن کو نبی نے پڑھایا۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس تخت سے کود کر کے نیچے اتر گئے جس تخت پر بیٹھ کر نبی ایک ہفتہ پڑھائے تھے۔ جی اس تخت پر میں بھی دیکھا ہوں، آپ بھی کبھی احمد آباد جائیے گا تو ضرور اس تخت کو دیکھیے گا۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اتر کر اس تخت کو اپنے سر کے اوپر لگا لیا۔ آج تک وہ تخت ابھی تک لٹکا ہوا ہے اوپر میں۔ سنیے ہمارے استاد شارح بخاری امام النحو سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ والرضوان فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب کبھی جانا احمد آباد تو شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کا حاضری ضرور دینا، اور وہاں سے حاضری دے کر اسی چارپائی کے نیچے آ جانا اور اپنے سر کو اس چارپائی کے چاروں پوا سے لگا کر کے اسی کے نیچے کھڑا ہو جانا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ جو بننا چاہو گے نا، جو مانگو نا، جو بننا چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو وہی بنا دے۔ سبحان اللہ، حق ہے جی۔ اسی لیے ہم علماء سے کہتے ہیں احمد آباد اپنے بچوں کو لے کر ضرور جائیے، حاضری دے کر اسی چارپائی کے نیچے آئیے، اس کے چاروں پوا سے اپنے بچے کے سر کو لگائیے، پھر دعا مانگیے کہ اللہ میرے بچے کو مفتی بنا دینا، قاضی بنا دینا، پروفیسر بنا دینا، ڈاکٹر بنا دینا، ماسٹر بنا دو گے، خدا کی قسم جو مانگ دو گے اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو وہی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ آزمائیے تو صحیح، آزمائیے تو صحیح۔ میں نے آزمایا،
میں نے آزمایا، آپ بھی آزمائیے، اپنے بچوں کو لے کر جائیے اور وہاں ضرور ضرور دعا کیجئے، انشاءاللہ جو چیز بننے کی دعا کرو گے تیرا بچہ وہی بن جائے۔ اتنے بڑے عالم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے جی، لیکن مولانا وجود الدین صاحب مولانا شاہ عالم سے ملتے نہیں۔ یہ دونوں مولانا میں ایسے ملتے تھے۔ مولانا شاہ عالم نے کہا اپنے مریدین سے، اے مولانا وجود الدین صاحب سے تو میری کوئی ایسی بات چیت ہوئی نہیں ہے، یہ آخر ہم سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو ان کے مریدین نے کہا بات دراصل یہ ہے حضرت کہ آپ ریشمی لباس پہنتے ہیں، ریشم، اور ریشم کا لباس مردوں کو پہننا حرام ہے، اسی لیے مولانا وجود الدین صاحب آپ سے ملنے نہیں آتے۔ کہو ہو یہ بات ہے تو ایسا کرو، جاؤ مولانا وجود الدین سے کہو کہ وہ میرے لیے کپڑا سلا کے لائے، اور جب لائے گا تو میں وہی کپڑا پہنوں گا، اس کے بعد کوئی دوسرا کپڑا کبھی ریشم کا نہیں پہنوں گا۔ مولانا وجود الدین صاحب کو خبر ہوئی تو مولانا وجود الدین صاحب چلے گئے بازار، سوتی کپڑا خریدا۔ سوتی کپڑا سمجھتے ہیں؟ سوتی کپڑا خریدا اور خرید کر کے درزی سے سلوا کر کے خود لائے، مولانا شاہ عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دیا۔ مولانا شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا تو کہا کہ حضرت ریشمی لباس اتاریے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی کے سامنے میں ریشمی لباس اتار دیے اور ان کے لائے ہوئے کپڑے کو پہن لیا۔ جیسے ہی پہنا کہ مولانا سید وجود الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا شاہ عالم کے قدم سے لپٹ گئے، اور اس کے بعد مولانا شاہ عالم صاحب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، مولانا وجود الدین کو اپنے پاس بیٹھا لیا۔ بیٹھانے کے بعد آپ کہتے ہیں اے مولانا وجود الدین صاحب، کہا جی حضور یہ کپڑا آپ نے خریدا ہے؟ کہا حضور میں نے خریدا ہے۔ کہا آپ نے سلوایا؟ کہا جی حضور میں نے سلایا۔ اپنے سے کپڑا خریدا تھا آپ نے؟ کہا ہاں حضور اپنے سے خریدا تھا۔ کہا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اصل میں مولانا وجود الدین صاحب سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ حضرت کو کپڑا پسند نہیں ہے۔ تو مولانا وجود الدین صاحب نے کہا حضرت ہم مولوی آدمی ہیں، تنخواہ بہت کم ہے، اور اسی سے بچا بچا کے آپ کے لیے ہم نے یہ سلایا ہے، لگتا ہے کہ یہ ظلم مولانا لوگوں پر اسی دور سے چلا رہا ہے۔ جی سب چیز مہنگی، باپ رے باپ، سب چاول جو 22 روپیہ کلو آج 35 روپیہ کلو، اللہ اکبر، اتنی مہنگی چیز ہو گئی سب چیز، لیکن امام کی تنخواہ وہی 5000 وہی 6000، لا حول ولا قوت۔ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یہ 4000 5000 کوئی تنخواہ ہے؟ ایک ڈرائیور کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رہ جاؤ، گاڑی چلانا ہماری، تو وہ کہتا ہے 15000 لیں گے، 15000، اور روزانہ 100 روپیہ لیں گے بھتہ کھانے کا۔ جی اب بولیے، ایک ڈرائیور اور ایک مولوی صاحب، امام صاحب 5000، اور اس پر بھی نہیں دیتا آدمی ہر مہینے، 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ لٹکارا، متولی اور سیکریٹری اور صدر، کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن تم رب کو؟ کیا جواب دو گے؟ ان کا گھر میں چولہا جلائے کہ نہیں امام صاحب کے گھر میں، اور تم 3 4 مہینے تنخواہ نہیں دے رہے ہو؟ مسجد کا پیسہ سے تم نے مکئی کی کھیتی کر لیا، مسجد کے پیسہ سے تم نے دھان کی کھیتی کر لیا، یہ تم کو کس نے ہاتھ دیا تھا؟ تیرے باپ کا پیسہ تھا؟ متولی بنے ہو، صدر بنے ہو، سیکریٹری بنے ہو، تیرے باپ کا پیسہ تھا، وہ مسجد کا پیسہ تھا، 10 آدمی کا پیسہ تھا، تو نے خرچ کیوں کیا؟ تیرے یہاں اگر ایک مزدور جائے اور شام کے وقت میں اس کو مزدوری نہیں دو گے
تو دوسرے دن تیرے منہ پر تھوک دے دے گا اور وہ چلا جائے گا، مزدوری نہیں کرے گا تیرے یہاں، دوسرے کیا کرے گا تیرے یہاں نہیں کرے گا۔ اور یہ بیچارہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، اچھا اور جب کبھی 3-4 مہینے کے بعد امام صاحب جائے گا، بیچارہ ڈرتے ڈرتے سیکریٹری کے پاس جائے گا، اور سیکریٹری سمجھ جاتا ہے کہ آ رہا پیسہ مانگنے، اب اس کا تیور بدلا، جیسے السلام علیکم امام صاحب نے کہا، وعلیکم السلام، سنتے ہیں کہ آپ امام صاحب بہت ناغا کرتے ہیں، کیا چیز ہے اتنا ناغا ہوتا ہے، آپ کو ہم نکال بار کر۔ اب بیچارہ آیا تھا تنخواہ مانگنے کے لیے، وہ تو سب بھول گیا۔ یہ ظلم سیکریٹری اور صدر کرتا ہے۔ میرا دل بولتا ہے خدا کی قسم، جہنم میں اگر سب سے پہلے کوئی جائے گا تو مسجد کا سیکریٹری اور صدر جائے گا۔ اتنا ظلم کرتا ہے یہ امام پر، اتنا ظلم کرتا ہے۔ اور پھر یہ نکاح، جو نکاح خانے کا پیسہ ہے، یہ عجیب سالا پاگل سب میں بستی والا سب، اور صدر سیکریٹری تو ہر پاگل ہے، بیوقوف۔ یہ نکاح خانے کا پیسہ کیا کرے گا؟ 5,000-6,000 لے گا اور 500-600 دے دے گا امام کو، اور باقی سب مسجد میں۔ یہ مسجد میں نکاح خانے کا پیسہ لگانا جائز ہے؟ ہر چیز جائز نہیں۔ نکاح خانے کا پیسہ مسجد میں لگانا ہر چیز جائز نہیں۔ اگر کسی نے یہ طے کر کے امام کو رکھا ہے کہ امام صاحب ہم لوگ نکاح خانے کا پیسہ 6,000-7,000 لیتے ہیں، 1,000 آپ کو دے دیں گے، باقی مسجد اور مدرسے میں رہے گا، تو خدا کی قسم یہ شرط ناجائز ہے، یہ شرط فوت ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ سارا پیسہ نکاح خانے کا، نکاح پڑھانے والے امام کا ہے۔ مسجد میں وہ پیسہ لگانا جائز نہیں، مدرسے میں وہ پیسہ لگانا جائز نہیں۔ میں نے اپنی کتاب فتوی سیمانچل جو 650 صفحے کی ہے، اتنی موٹی ہے، میں نے اس میں لکھا ہے، اور اس میں ہر جگہ کے فتوے کو میں نے جمع کیا ہے اس مسئلے میں، یہاں پاکستانی فتوے کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے بریلی شریف، مبارک پور اشرفیہ صاحب کے فتوے کو جمع کر کے میں نے اس میں، تاکہ یہ نہیں کہے کہ مفتی صاحب صرف ایسا کہتے ہیں، نہیں، سب مفتی یہی کہتے ہیں۔ آج کے بعد سے خبردار اپنے امام کا یہ نکاح خانے کا پیسہ مت لینا، مسجد کے لیے لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے نا، اور مدرسے میں بھی وہ پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، وہ صرف امام کا۔ اس لیے اگر مسجد کے متولی اور سیکریٹری اور صدر سن رہے ہیں میری تقریر، تو کل سے آپ اس پر عمل کیجئے، اور اگر آپ نے وہ پیسہ اس سے پہلے لیا ہے تو ان کو واپس کر دیجئے، اور تاکہ آپ کو گناہ نہیں ہو، ورنہ ان سے معافی مانگیے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مولانا شاہ عالم نے کیا کہا؟ مولانا یہ کپڑا آپ نے خرید کر لایا، یہی تو کہا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہا حضرت میں نے خرید کے لایا۔ آپ نے سلوایا؟ کہاں سلوایا میں نے۔ کہا حضرت دیکھیے تو صحیح وہی کپڑا ہے کہ بدل تو نہیں گیا تھا؟ کہا نہیں حضور وہی کپڑا۔ میں کہا دیکھیے تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ کپڑا بھی ریشم کا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا شاہ عالم نے فرمایا مولانا وجیہ الدین آپ بھی ریشمی لباس لے کر چلے آئے؟ کہا خدا کی قسم میں تو سوتی لایا تھا۔ حضرت شاہ عالم نے فرمایا مولانا میں کیا کروں، کوئی بھی کپڑا پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ریشمی بنا دیتا ہے، میں ریشم پہنتا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ریشم پہنتا۔ اللہ حق ہے۔ اتنے بڑے عالم، لیکن دیکھیے میں بتلا رہا تھا زبان چسانے سے ہوتا کیا، یہی بتلا رہا تھا۔ ارے بھیا لیڈیز لوگ نہیں دیکھے گا۔ اے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ اپنا کام دھیرے دھیرے کیجئے جو کر رہا ہے، اور ادھر دیکھیے آپ لوگ، ادھر دیکھیے ہے نا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا زبان چسانے سے ہوتا کیا۔ مولانا سید وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ مدرسہ بہت بڑا تھا، اس میں بچے بھی بہت تھے،
लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसको याद ही न होता, भद्दा, जिसको कहते खुद से भोतवा भोतवा, उसको यूं कहिए बुधवा बुधवा साला, यानी यादें नहीं होता था कुछ, कितनों याद करता था यादें। असल में आजकल जिसको 3-4 बेटा रहता है ना, अगर कोई नेतावा बेटा रहता है साला, उसको मदरसे में भेज देगा, और खूबसूरत वाला बच्चे को कहाँ भेज देगा, कॉन्वेंट में भेज देगा। अरे पागल। अच्छा अजीब बात है, अच्छा धान निकालेगा, अच्छा धान है तो कोठी में रख देगा, और भूसा वाला है तो उसको उशरा में दे देगा, रसूली में दे देगा। साला क्या हो गया आज हो क्या गया, ताज्जुब लग रहा है। तो ऐसा लगता है 4-5 बेटा है ना, उसमें से एक तो लग रहा है चाहे उसको सर मदरसे में ज़कात निकालते हो, ज़कात निकालते हो। बेहतरीन बच्चे को, ज़हीन बच्चे को मदरसे में भेजो, खुदा की कसम वो कामयाब होगा, उसका नाम, तुम्हारा नाम वो दीन में भी रोशन करेगा, दुनिया में भी रोशन। सुभान अल्लाह, हक है। ज़हीन बच्चे को दो, ज़हीन बच्चे को दो मेरे मोहतरम दोस्त। तो लेकिन क्या करेंगे, हम लोगों के पास आता है दाखिला कराने के लिए, क्या कहता है कि हजरत ये मेरा बेटा है ना, बड़ा बदमाश है बेटा, क्या हो गया, 2 कपड़ा कुर्ता खोल करके रखते हैं ना, तो जेब से पैसा निकाल लेता है, जरा कोठी से चावल निकाल के बेच लेता है, बड़ा बदमाश है, इसीलिए मदरसे में देते। आप क्या समझते हैं, मदरसे में अच्छा बच्चा आता है, ऐसे कैटेगरी का बच्चा आता है। लेकिन ये उलमा का कमाल है, हाफिजों का कमाल है कि वो अपनी सोहबत में 3 साल, 10 साल, 12 साल रखता है, और उसी चोर बच्चे को, बदमाश बच्चे को, शरीर बच्चे को कौम का रहबर बनाकर कौम के सामने में पेश कर देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान हुसैन, फैजान हुसैन, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कुंद ज़हन बच्चा, वो भोता बच्चा, उसने अपने साथी से कहा है तुम लोग क्या खाते हो कि इतना ज़हीन हो जाते हो रे, इतना सबक याद हो जाता है, हमको सबके नहीं याद होता है, क्या खाते हो। तो उन लोगों ने, बच्चा मदरसे का, आप समझते हैं कि शरीफ है, आसमान से उतर के आया, बड़ा बदमाश सब होता है, उसने क्या कह दिया, ये तालाब है ना, हौज है ना, हौज, इसमें जो काई है, काई, उसको अपनी जबान में क्या बोलते हैं हम लोग, कजली, 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 हाँ। तो ये कजली खाते हैं ना, तो हम लोग ज़हीन हो गए। तो वो बुधवा तो था ही, उसने सोचा कि सही बोल रहा है, उसने सोचा सही बोल रहा है, तो उन्होंने सोचा दिन में खाएंगे तो ये लोग मजा बना, तो रात में उठा और उसके बाद हौज में चला गया, कजली को खाने लगा। हजरत मौलाना वजीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद के लिए उठे, जब तहज्जुद के लिए उठे तो देखा चप चप की आवाज, देखा कौन, कहा हुजूर मैं हूँ, कहा क्या कर रहे हो, कहा कजली खा रहे, क्यों खा रहे, कहा हुजूर सबक याद नहीं होता है ना, हमारे साथी लोगों को याद हो जाता, उन्होंने कहा कि हम लोग कजली खाते हैं, तुम भी खाओ। हजरत समझ गए कि क्या बात है, आपने, हजरत ने उनके हाथ को पकड़ा, हौज से बाहर निकाला, अपने कमरे में लेकर गए, और कमरे में ले जाकर हजरत मौलाना वजीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जबान को बाहर निकाला, जबान को बाहर निकाले और इरशाद फरमाया बेटा इसे चूस ले। क्या कहा, बेटा चूस ले। अब वो बुधवा बच्चा उसको चूसा, और जब चूस लिया तो हजरत ने फरमाया बेटा देखो कल तो मैं रहूंगा नहीं मदरसे में, मैं जा रहा हूँ फला जगह, तुम मेरी जगह पे बैठ के पूरे मदरसे के बच्चों को पढ़ा देना। सुभान अल्लाह, पूरे बच्चों को पढ़ा देना। वो बुधवा बच्चा सुबह सवेरे उठा और उसके बाद पगड़ी बांधने लगा। आज बच्चा सबने कहा ए बुधवा क्या कर रहा है, कहा पगड़ी बांध रखा, क्यों, कहा आज मैं पढ़ाऊंगा।
तो अब भी बुधवार क्यों पढ़ाएगा? कहो पूरे मदरसे में हंगामा हो गया, अरे बुधवार पढ़ाएगा आज तो मजा। और मदरसे में जब मुदर्रिस नहीं रहते हैं तो वहां क्या उद्धम मस्ती होती है आप नहीं समझिए। हम लोग जानते हैं, ये मौलाना लोग जानता है कि क्या होता है। अगर गधा घोड़ा भी चला जाए ना वहां मदरसे में तो उसकी खैरियत नहीं है। छी, आप लोग क्या समझते हैं? मदरसे का बच्चा बाप रे बाप पना मांगने लगे। हाँ जी, अच्छा। तो वो कहा कि अरे आज तो हजरत है नहीं, ये बुधवार पढ़ाएगा। अब बुखारी वाला, शरे जामी वाला, मिशकात वाला सब दौड़ पड़ा, हमको पढ़ाओ, हमको पढ़ाओ, सबको पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे रखो, धीरे धीरे रखो। और उसके बाद बुखारी वाले को आओ पढ़ो। बुखारी वाला आ गया, इबारत पढ़ा, गलत पढ़ा तो उसने फौरन टोक दिया। और उसके बाद कहा चुप रहो, अब मैं पढ़ाता हूं। जब पढ़ाना शुरू किया उसने तो ऐसा लगता था जैसे कि मौलाना सैयद वलीउद्दीन पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने किताब बंद की और कहा अरे ये एक रोज में इनकलाब कैसे? कहा सुनो, वही काई खाया हो। कहा हम लोगों ने तो मजाक किया था। कहा खुदा के कसम तुमने मजाक किया, मैंने सच समझा। और रात के सन्नाटे में मैं उठा, तालाब में गया और उसी काई को खा रहा था कि हजरत आए। आने के बाद तहज्जुद के लिए उठे थे। कहा क्या कर रहे हो? मैंने बताया काई खा रहा हो, कजरी खा रहा हो। आपने मेरे हाथ को पकड़ा, अपने कमरे में लेकर गए, अपनी ज़बान को बाहर निकाला, इरशाद फरमाते हैं इसे चूस ले। खुदा की कसम जब मैंने चूसा, आसमान की तरफ देखा तो अर्श आज़म दिखाई दे रहा था, नीचे देखा तो तहत सरा दिखाई दे रहा था। मेरे दोस्त, एक आलिम दीन अगर किसी तालिब इल्म को अपनी ज़बान चुसा दे तो सारे उलूम उससे नवाज दे। और एक नबी नबूवत वाली ज़बान इमाम हुसैन को चुसाए तो कितना दिया लेने वाला हुसैन जाने, देने वाला नबी जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला सिद्दीकी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन सीसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन का मकाम क्या है याद रखिए मेरे दोस्त। एक बात इस जगह ठहर कर कह दूं, हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हुसैन की माँ हजरत फातिमा नबी की बेटी, उनके बारे में नबी ने फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की मलिका है। अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा से नबी ने इरशाद फरमाया था फातिमा तुम जन्नती औरतों की सरदार यानी मलिका हो, तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह तब तो सबसे पहले जन्नत में ही जाऊंगी। नबी ने फरमाया फातिमा नहीं, तुम सबसे पहले जन्नत नहीं जाओगी, तुमसे पहले जन्नत मदीने की गली में एक औरत रहती है, वो तुमसे पहले जन्नत जाएगी। हजरत फातिमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे बाबा जान मुझे आप इजाजत दे दे कि मैं उनसे जन्नती औरत से मिल के आ जाऊं। नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी मैं तेरा मालिक था, मैं तुम्हें इजाजत देता था। आज जब तुम्हारी शादी हो गई तो अब तेरा मालिक अली हो गया है, इजाजत लेना है तो अली से ले। प्यारी माँ और बहन अगर मेरी बात सुन रही है तो सुनो, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तेरा बाप तेरा गार्जियन था, लेकिन जब शादी हो गई अब तेरा गार्जियन तेरा शौहर है। घर से बाहर अपने शौहर के इजाजत के बगैर मत निकलो। हदीस शरीफ में आता है अगर कोई औरत बगैर गार्जियन के बगैर शौहर के इजाजत के घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह के फरिश्तों की उस पर लानत बरसती है, लानत बरसती है। ए प्यारी मौर बनो, हजरत फातिमा की सीरत को देखो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अली से इजाजत लेती हैं। अली एक ऐसी औरत है जन्नती जो मुझसे पहले जन्नत जाएगी।
जन्नत व मदीने की फला गली में रहती है। मेरे बाबा नबी ने फरमाया है अली इजाजत दे दो तो मैं उनसे मिल लूं। हजरत अली फरमाते हैं जाओ उस जन्नती औरत से जरूर मिल लो। हजरत फातिमा सुबह सवेरे उठती हैं, जन्नती औरत से मुलाकात के लिए निकलने से पहले अपने जिस्म को मोटी चादर से ओढ़ लेती है, मोटी चादर से छुपा लेती है। प्यारी मार वाला सुनो, अगर हजरत फातिमा के साथ जन्नत में तुम रहना चाहती हो, उनकी बांदी बनकर तो घर से बाहर निकलो तो अपनी जिस्म को मोटी चादर से ओढ़ लिया करो, छुपा लिया करो, ताकि तेरे नशीबो फराज को तेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ने पाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपनी बेटियों को वो लिबास मत पहनाओ कि जो ये मच्छरदानी वाला लिबास हो। अपनी बच्चियों को हरगिज ये जींस पैंट और टी शर्ट मत पहनाओ। जींस पैंट जब ये लड़कियां पहनती हैं, जैसे ही झुकती है कि पिछला हिस्सा पूरा खुल जाता है। मेरे दोस्त, मैंने एक ट्रेन पर सफर में मैंने खुद देखा है, एक औरत, एक लड़की यही पहनी हुई थी और जैसे ही झुकी कि पिछला हिस्सा पूरा खुल गया। क्या फायदा? मैं तुमसे पूछता हूँ, अल्लाह ने तुमको दौलत दे दिया है तो दौलत का ये मतलब नहीं है कि तू अपनी बेटियों को नंगा कर दे, तू अपनी बेटियों को जिन्स लिबास पहना है, तू अपनी बेटियों को जिन्स लिबास पहना कर, टी शर्ट पहना कर क्या दिखाना चाहता है? जब तुम्हारा जवान बेटी तुम्हारी जब जींस पैंट पहनकर और टी शर्ट पहनकर निकलती है तो ये लौंडे तेरी जवान बेटी को घूर घूर कर देखते हैं। तू कैसा बाप है, कैसा शौहर है, कैसा भाई है जो अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी बहन को इस तरीके का लिबास देता है और घूर घूर कर लौंडे देखते हैं। तुमको अच्छा लगता है? तुमको बहुत अच्छा लगता है? कैसे बेगैरत बाप है ये जो अपनी बेटियों को ये बेहया लिबास पहनाता है। खुदा की कसम, कल कयामत के दिन तुमको जवाब देना होगा, तुमको जवाब देना होगा। जहां तुम्हारी बेटियों को अल्लाह अज़ाब देगा तो वो बेटी कहेगी ए परवरदिगारा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे बाप को बुलाया जाए। उनका बाप को बुलाया जाएगा। वही बेटी कहेगी कि अगर ये मुझको ये कपड़ा लाके नहीं देता खरीद कर तो मैं कभी ये कपड़ा नहीं पहनती, इसमें मेरे बाप ने मुझे बेहया बनाया। तो अल्लाह फरमाएगा इस औरत के साथ इसके बाप को भी जहन्नम में डाल दो। मेरे दोस्त, खबरदार खबरदार, ऐसा काम मत करो। बहरहाल हजरत अली, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जिस्म को चादर से छुपाती हैं और उनके बाद जन्नती औरत के दरवाजे पर चली जाती हैं और वहां दरवाजा खटखटाती हैं। अंदर से आवाज आती है, मन आनते, आप कौन हैं? हजरत फातिमा कहती है अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा हूँ। अंदर से आवाज आती है जन्नती औरत की कि फातिमा क्यों आई है? कहा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुलाकात करने के लिए। वो जन्नती औरत कहती है मैं तुमसे मिल नहीं सकती। कहा क्यों नहीं मिल सकती? कहा इसलिए कि मेरा शौहर सुबह सवेरे उठता है, लकड़ी काटने जंगल चला जाता है और आज वो जब जा रहा था तो वो मैंने मिलने के लिए किसी से उनसे इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकती। ऐसा कीजिए कि कल आप आइए, शाम को मेरा शौहर आएगा, मैं उनसे मिलने की इजाजत ले लूंगी। हजरत फातिमा मुस्कुराती है, वापस पलट जाती है। शाम के वक्त में उस जन्नती औरत का शौहर आया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं तुम्हारा शौहर। दरवाजा खुलता है, वही जन्नती औरत अपने शौहर को पंखा झेलते हुए लेकर जा रही है। ऐ पंखा लेकर झेलते हुए लेकर जा रही है, लगता है गर्मी का जमाना होगा, और बैठाती है चारपाई पर, उसके जूते को खोलती है अपने हाथ से और उसके जिस्म के क्या कहते हैं कुर्ते के बटन को अपने हाथ से खोलती है। अल्लाह अकबर। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपकी शादी भी 10 साल हो गए होंगे, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल। आप भी दिल्ली और पंजाब या पूर्णिया या कटिहार या हरदा से आप
दोपहर में यहाँ आकर के यहाँ पहुंचते हैं। कभी आपकी बीवी भी आपको पंखा झेली है, कभी आपके बटन को खोलिए, कभी आपके जूते को उतारिए, चप्पल को उतारिए? नहीं। ऐ है प्यारी माँ और बहनों, सुनो, खुदा की कसम, अगर मुसलमान औरत अपने शौहर के कहीं आने के बाद अपने शौहर के जूते को खोलने का इरादा करे, शौहर खोलने तो नहीं देगा, और शौहर के कुर्ते के बटन को सिर्फ खोलने का इरादा करेगी, उसका शौहर तो खोलने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन से औरत अपने शौहर पर इस तरीके से अकीदत की फूल लुटाएगी, अकीदतमंदी जाहिर करेगी, अपने शौहर की इज्जत करेगी, खुदा की कसम उसी दिन से समाज के, उसी दिन से तलाक के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे। कभी समाज में तलाक वाक़ई नहीं हो सकती। समाज में जो तलाक वाक़ई होती है, इसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए प्यारी माँ और बहनों, अपने शौहरों की इज्जत करो, इज्जत करो। मैंने आज शाम के वक्त में उसका शौहर आया, वो खाना पानी देती है, वो हाथ मुंह का धो कर बैठ गया, खाना खिलाती है, और उसके बाद उसका शौहर इशा की नमाज पढ़ती है, वो भी इशा की नमाज पढ़ती है, अपने शौहर के साथ सो जाती है। जब बिस्तर पर सोने के लिए गई, तब वो अपने शौहर से कहती है कि मेरे शौहर नामदार, आज तो नबी की बेटी फातिमा अपने घर आई थी। उसका शौहर उठ गया, नबी की बेटी अपने घर आई थी, जो जन्नती औरतों की मलिका है। हाँ हाँ, कहाँ बैठाया, किस जगह उनको दुआएं ली कि नहीं? वो जन्नती औरत कहने लगी, मैंने तो उनसे मुलाकात तक नहीं की। कहा क्यों नहीं मुलाकात की? कहा इसलिए मुलाकात नहीं की कि आपसे मैंने इजाजत नहीं ली थी। अगर आप इजाजत दे दो, कल वो फिर आएगी, मैं उनसे मिल लूंगी। उनका शौहर कहता है, जरूर मिलना। सुनो, मैं इजाजत दे रहा हूँ, ऐसा करना, जो नई चादर है ना, उसको बिछाना, उस पर बैठाना फातिमा को, और सुनो, हजरत फातिमा से दुआएं लेना। और मेरा अकीदा ये है, फातिमा जिस घर में आ जाएगी, उस घर से गरीबी दूर हो जाएगी, उस घर से गरीबी दूर हो जाएगी। फातिमा को बैठाना, उनसे दुआएं लेना, मेरे लिए भी दुआ करवाना। उनकी बीवी कहती है ठीक है। सुबह सवेरे लकड़ी काटने के लिए उसका शौहर चला गया। हजरत फातिमा फिर अपने जिस्म को चादर से लपेटती हैं, और अकेली नहीं आती है, अपने साथ अपना 6-7 साल का बेटा हजरत हसन, जो 6-7 साल के थे, उनकी उंगली पकड़ कर चली आती है जन्नती औरत से मुलाकात करने के लिए। दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा फातिमा। दरवाजा खुलते खुलते फिर बंद हो गई। जन्नती औरत ने बंद कर दिया। कहा फातिमा, ये आपके साथ कौन है? ये लड़का बच्चा कौन है? कहा मेरा बेटा हसन है। कहा मैंने आपसे मिलने की इजाजत ली है, आपके बेटे से मिलने की इजाजत नहीं ली है। आज आप चले जाएं और कल तशरीफ लाएं, हम शाम के वक्त में अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं, वहां से वापस पलटती है। शाम के वक्त में वो लकड़ी काट करके वापस आता है। उसका शौहर, उसकी बीवी उसको खिला पिला कर बिस्तर पे ले जाती है। शौहर पूछता है कि फातिमा आई थी? कहा आई तो थी। कहाँ बैठाया? दुआएं ली कि नहीं दी? अरे वो खुश थी कि नहीं खुश थी? तुमने उन्हें कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? वो औरत कहती है मैं तो मिली भी नहीं। कहा क्यों नहीं मिली? मैंने इजाजत दे दी थी। कहा आपने उनसे तो मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन उनका बड़ा बेटा जो 6-7 साल का था, हजरत हसन आ गए थे। आप अगर दे दें इजाजत तो कल आएंगे वो, मैं उनसे भी मिल लूंगी। कहा ठीक है, उनसे भी मिल लेना। और सुनो, हसन जो है ना, सुनो, हसन कौन है मालूम है तुम्हें? ये जन्नती और मर्दों का सरदार है, जन्नती जवानों का सरदार है। और देखो, नबी उसे सूंघा करते थे। नबी ने फरमाया कि ये जन्नती फूल है, नबी उसे बोसा दिया करते थे, लिहाजा अरे उनसे भी दुआएं लेना। कहा ठीक है। उनका शौहर सुबह सवेरे चला जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोटी चादर से अपने जिस्म को छुपाती है, अपने साथ सिर्फ हसन को नहीं, हुसैन को भी ले लेती है। हुसैन को भी ले ले और आती है, दरवाजा खटखटाती है। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा फातिमा।
दरवाजा खुलते खुलते फिर बंद। कहा ये हसन के साथ दूसरा कौन है? कहा हुसैन मेरा छोटा बेटा है। कहा मैंने आपसे और हसन से मिलने की इजाजत ली है, हुसैन से नहीं। आप जाएं, कल तशरीफ लाएं, मैं शाम को हुसैन से भी मिलने की इजाजत नहीं लूंगी। हजरत फातिमा तो ज़हरा मुस्कुराती हैं, वापस पलट आती हैं। इस जगह ठहर कर मैं आपको एक बात कह दूं, आपके यहाँ एक औरत ऐसी हो कि जो आपसे आपकी बीवी से मिलने के लिए आए और वो दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आए कौन, कहे कि मैं फला, क्या बात है, कब मिलने आई हूँ, वो कहे कि नहीं मिलूंगी नहीं, मैं अपने शौहर से इजाजत लूंगी तब मिलूंगी। तो दूसरे दिन वो औरत आएगी कभी मिलने के लिए? भाड़ में जाए ये सी, बाप रे बाप, इजाजत लीजिए, बाप ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखिए प्यारी मार मानो, सुनो सुनो, तुम्हारा किरदार क्या है, फातिमा का किरदार क्या है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चेहरे पर शिकन नहीं है, वापस आ जाती है तीसरे रोज भी। और मेरे मोहतरम दोस्त, शाम के वक्त में उसका शौहर आया, कहा हजरत हसन आए थे, फातिमा आए थे? कहा आए थे। मुलाकात हुई? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा उनका बेटा हुसैन भी आ गया था। कहा सुनो, आज के बाद से नबी के घराने से जो भी आए मैं तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत देता हूं। चौथे रोज हजरत फातिमा आती है मिलने के लिए, साथ में कोई नहीं है, अकेली आती है, दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आई कौन? का फातिमा। दरवाजा खोलकर वो जन्नती औरत हजरत फातिमा के कदम से लिपट गई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठाती हैं, सीने से लगाती हैं और उनके बाद दुआएं देती हैं, वहां से पलटती हैं, जैसे अपने घर आती है हजरत फातिमा कि वैसे ही नबी अकरम पर निगाह पड़ती है। नबी मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं ये फातिमा, वो जन्नती औरत से मुलाकात हो गई। कहा मुलाकात हो गई? नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा, उनको इतना बड़ा मकाम क्यों मिला मालूम है? कहा नहीं। कहा इसलिए कि इतना बड़ा मकाम मिला कि वो अपने शौहर का वफादार है, अपने शौहर का वफादार है। जो औरत अपने शौहर का वफादार होती है वही जन्नत का हकदार होती है। नबी ने इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा सुनो, वो तुमसे पहले तो जन्नत जरूर जाएगी, लेकिन नौकरानी बनकर रास्ते को साफ करते हुए आगे आगे जाएगी। तू जन्नती औरतों की मलिका बनकर पीछे पीछे जाएगी। ये है हजरत फातिमा तो ज़हरा, जब हजरत हसन और हुसैन के ये वालिदा मोहतरमा है, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ ऐसी हो, आज जिनके आगोश में तरबियत पाए हो हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली जिनके बाप हो, जिनके बारे में नबी ने फरमाया मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, है ना, मैं जन्नती और मैं इल्म का शहर हूँ और अली जन्नत के इल्म के दरवाजे हैं। तो बताइए कि बाबा का मकाम क्या होगा। खुदा की कसम याद रखिएगा, शहादत हुसैन को समझने के लिए हजरत हुसैन का मर्तबा समझना बेहद जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। जाते जाते एक बात सिर्फ एक बात, जाते जाते 1 मिनट में आपका लूंगा। आप लोग मुहर्रम मनाते हैं कि नहीं मनाते? मुहर्रम मनाते हैं, उसमें ढोल उल बजाते हैं कि नहीं बजाते? सच सच बोलिए, बजाते हैं ना ढोल? मुसलमान है तो नहीं बजाएगा, मुसलमान है तो बजाएगा कि नहीं? अच्छा, उसमें ताड़ी ताड़ी पीते हैं कि नहीं आपका नौजवान सब? भांग भंगोली ताड़ी और क्या क्या पीता है? नाश्ता करता है कि नहीं करता? होता है कि नहीं? नाश्ता करता है कि नहीं करता? है। बस एक बात, अल्लाह न करे कैसा हो, आपका बेटा बीमार पड़ जाए और वो तड़पने लगे, ए भाई क्या बात है, सुनो मेरी बात, तड़पने लगे और जब वो तड़पने लगे इतने ही में अब लगता है कि वो मर जाएगा। आपकी बीवी रो रही है, भाई रो रहा है, बाप का रो रहा है, आप भी रो रहे हैं, बच्चे को लिए हुए हैं, अब एकदम जाकनी का आलम है। इतने में आपका दोस्त आ जाए और दोस्त आके देखे आपके बच्चे तड़प रहा और आपका दोस्त जो है ढोल बजाने लगे।
नाचने लगे, एकदम दुलकी मारने लगे। आपको अच्छा लगेगा? अरे बोलिए ना, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? आपका बच्चा तो मरा नहीं ना अभी भाई, अभी तो जागने के आलम में बुखार है सिर्फ, और वो तड़प रहा है। तो आपका दोस्त ढोल बजाता है, नाचता है, गाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। और 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के सामने मैदान करबला में उनका बेटा हजरत अली अकबर की लाश तड़प रही थी। धड़ कहीं था, सर कहीं था, बाजू कहीं था, पांव कहीं था, एक एक धड़ को, एक एक आज़ा को समेट समेट कर हुसैन अपने खेमे के सामने में ला रहे थे। उनका सौतेला भाई हजरत अब्बास अलमबरदार का उनके सामने में बाजू काट लिया गया था, पूरे जिस्म में तीरों की छलनी कर दी गई थी। और मेरे मोहतरम दोस्त, आप ढोल बजा रहे हो, उनके सामने में इमाम हुसैन के सामने उनका जवान भतीजा हजरत कासिम, उनके गले को, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था और उनका जिस्म का खून बह गया था, भाले और जिस्म से उनके जिस्म को छेद दिया गया था। अल्लाह अकबर। 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के सामने में मैदान करबला में ये हो रहा था, और आप यहाँ ढोल बजा रहे हैं, आप यहाँ गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इमाम हुसैन तो बड़े खुश हो रहे होंगे। इमाम हुसैन तो कयामत के दिन आपका हाथ पकड़ेंगे, सीधे जन्नत लेके चले जाएंगे। हाय हाय, क्या हो गया आपको भाई, आप क्या करते हैं? अल्लाह, होना तो चाहिए था कि 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते, सबील लगाते, शरबत बांटते इमाम हुसैन के नाम से। ए यजीदियों, तूने हुसैन के लिए पानी बंद किया था, 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक पानी बंद किया था। आज मैं हुसैन के नाम से सबील लगा रहा हूँ, आज मैं हुसैन के नाम से शरबत बांट रहा हूँ, आज मैं हुसैन के नाम से पानी पिला रहा हूँ। यजीदियों, तूने हुसैन के लिए, उनके घराने के लिए खाना बंद किया था, मैं आज हुसैन के नाम से लंगर लुटा रहा हूँ, खिचड़ा बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये करना चाहिए था, लेकिन आप क्या करते हो अल्लाह जाने। कयामत के दिन अगर हुसैन ने पूछ लिया तो आपके पास क्या जवाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं कुछ कहूँगा नहीं आपको कि ढोल बजाना है कि नहीं, लेकिन खुद समझिए, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन समझ लेंगे उस दिन खुद भूल जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस दिन आप रोज़ा भी रखोगे, दुआ आशूरा भी पढ़ोगे, और शरबत भी बांटोगे, और उनके बाद गरीबों को खाना भी खिलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस जलसे में दामे दिलों में कदमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए। आप लोग जाना नहीं, बहुत से उलमाए किराम हैं, खुदा की कसम एक से एक है, और शोरा इस्लाम भी बहुत है। हाँ 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 है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए कि ये पूछ रहे हैं कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, इकामत में जब सब लोग नमाजी आते हैं तो उस वक्त में किस वक्त में खड़ा होना चाहिए? तो हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, ला तक़ूमू हत्ता तरूनी। क्या मतलब कि ए तकबीर सुनने वालों, उस वक्त तक खड़ा नहीं हो जाओ जब तक कि मैं तुमको दिखाई न दूं। और नबी किस वक्त में आते थे? हय्या अला सलाह हय्या फलाह के वक्त में आते थे। तो जैसे ही नबी को देखते थे लोग खड़े हो जाते थे, तो हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह पे खड़ा होना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, और उससे पहले खड़ा होना मकरूह है। और ऐसे ही ये देखिए अजान जो है ना, ये क्या है? ऐलान है। अजान क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। अजान क्या है? बोलिए बोलिए। अजान क्या है? ऐलान है। ऐलान घर में करते हैं कि घर से बाहर करते हैं? घर में करते हैं, घर से बाहर? बाहर करते हैं भाई। अच्छा, आपने देखा है कोर्ट गए कभी? कोर्ट में देखिएगा वहां एक तो अर्दली रहता है, और वो पुकारता आसामी को, पुकारता है ना, पुकारता ओ आसामी हाजिर हो, तो वो वहां घर में पुकारता है कि वहां बाहर जाके पुकारता है? और वो आसामी रहता है कहाँ? वही रहता है, आसामी रहता है उसी घर, लेकिन पुकारता है कहाँ? बोलो बाहर जा। क्यों? क्यों? इसलिए कि जज के सामने में जोर से बोलना बेअदबी। हाँ, और जज के सामने में
जज के सामने में ये क्या कहते हैं कि जोर से बोलना, क्या बोलिए, बेअदबी। तो मस्जिद किसका घर है? अरे मस्जिद किसका घर बोलिए? तो अल्लाह के घर में जोर से बोलना बेअदबी। इसीलिए अज़ान उलमा फरमाते हैं मस्जिद के अंदर देना मकरू है, मकरू तहरीमी, मस्जिद से बाहर दो, मस्जिद के अंदर देना जाए जी। वो जुमा के दिन देता है, कभी कहीं देखिएगा इस सफे के पास एकदम बिल्कुल इमाम के सामने से दे देता है, वो जायज नहीं है ना, वो भी आसान है, इसलिए बाहर देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा बोलिए? बाहर देना। अच्छा एक चीज और भी है, वो क्या कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे चुमना चाहिए कि नहीं चुमना चाहिए। सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी वो एक बस्ती में था, बड़ा बदमाश था, बहुत बदमाश, बहुत सताता आदमी को, और गुनहगार भी था। तो जब वो मरा ना तो आदमी सब में खुशी हो गई, साला मर गया, आज हम लोगों को बड़ा सताता था। उसको क्या क्या टांग में रस्सी लगा करके उसको ले जा करके एक गड्ढा में जाकर फेंक, गड्ढा में फेंक, उसको नहीं नहलाएंगे ना ये करेंगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही किया, ऐ मूसा जाओ, फला बंदा मेरा एक गड्ढा में पड़ा हुआ है, उसको उठाओ, पहले नहलाओ फिर दफनाओ, अपने हाथ से दफनाओ। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में आए, उस गड्ढा में गए, उसको उठाया, नहलाया, और उसके बाद जो है नहला करके और दफनाया। लेकिन अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार ये तो बड़ा गुनहगार था, बड़ा पापी था, बड़ा खराब था, लोग इससे नफरत करते थे, इसलिए इसको फेंक दिया था। आखिर क्या वजह है कि तूने अपने नबी को कहा हुक्म दिया कि इसको उठा करके नहलाओ और दफना करके दफन कर दो, नबी को हुक्म दिया, आखिर बात क्या है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गुनहगार जरूर था, पापी जरूर था, लेकिन सुनो, जब ये तौरात पढ़ता था, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता था, तो ये मोहम्मद के नाम पर अंगूठे को चूम करके आंखों से लगा लेता था। तो ये आदत मेरी इतनी पसंद आई कि मैंने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नती बना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती जब मेरे नबी के नाम को चूमे तो बख्शा चला जाए, हम तो उनके गुलाम हैं, अगर हम चूमेंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब कोई नहीं चूमे तो उसको लड़िएगा नहीं, उससे समझ जाइएगा कि ये आउट है, आउट समझते हैं, आउट है, बस आप चुनिए, आप लड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुशाहिद लोग और शौरा किराम आ रहे हैं, और अच्छा और एक बात और, अच्छा यहाँ एक गौसिया मस्जिद है, ओहो यहाँ गौसिया मस्जिद है, अल्लाह। अच्छा एक बात बतलाए हमको बड़ा अफसोस भी आया, हमने यहाँ पक्के का भी घर देखा लोग जी, पक्के का। अच्छा लोग जो पक्के का घर बनाता है चंदा करके बनाता है, अपने से बनाता है, अपने से बनाता है, तो अपने से एक आदमी अपना घर बना सकता है और पूरे गांव वाला मिल करके अल्लाह का घर नहीं बना सकता। क्या हो गया भैया आपको? आप लोगों को खूब क्या किया? अल्लाह अकबर। जब मैंने देखा वो टट्टी का, अल्लाह, हम तो सोचे कि शायद इसमें माल गुरु रखता होगा, तो वो तो अली हसन ने बतलाया कि नहीं हजरत ये मस्जिद है। अल्लाह। अच्छा ऐसा कीजिए ना आप लोग, हमको तो पता नहीं है कि आप लोगों की हैसियत क्या है, लेकिन यकीन जानिए उस मस्जिद में, मस्जिद का नाम मस्जिद गौसिया है, कोई आदमी ऐसा है तो हम बेसी नहीं कहेंगे, 1,000 ईंटा दे सकिएगा, एक कोई ऐसा आदमी और जो देगा, यकीन जानिए वही पैसा कयामत में काम है ना। है कोई ऐसा आदमी जो 1,000 ईंटा अभी नहीं देना है, आप लिखवा दीजिए और जब काम शुरू होगा तो आपको देना है 1,000 ईंटा। है कोई ऐसा आदमी?
मोहम्मद कौसर नाम आपका, कहाँ घर है? सिसिया अरे है मोहम्मद कौसर अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहम्मद कौसर साहब आए हैं। अल्लाह ताला इनके नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इस नौजवान के रोजी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चों को दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। आए है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए एक आदमी ने 1000 दे दिया है, इसका कोई जोड़ा लगा देता ना, 1000 और कोई दे देता ना, 1000 सिर्फ 1000 बहुत सवाब मिलेगा। यकीन जानिए इतना सवाब मिलेगा कि मैं कहता हूं कि वही आपकी पूंजी होगी क़यामत, वही पूंजी होगी। सिर्फ 1000। हम एक टेलर नहीं मांगेगा, 1500 नहीं मांगे, सिर्फ 1000, सिर्फ 1000। माशाअल्लाह। कौसर साहब बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए कोई ऐसा आदमी जो लिखा दीजिए और जब काम शुरू होगा तो वो चल जाएगा। एक मोहम्मद जमाल साकिब साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह आए हैं। 1000 ईटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब जमाल साकिब साहब। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके बाल बच्चों को दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए और दिन दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह बेपनाह अपने नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तीसरे नंबर पर कोई आएंगे, यकीन जानिए तीसरा नंबर। अल्लाह ताला को ताला बेजोड़। क्या नाम हुआ? नसीम साहब, नसीम साहब। सुभान अल्लाह। मोहम्मद नसीम साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद नसीम साहब जिंदाबाद। 1000 ईंट इन्होंने दिया है। दुआ कर दीजिए अल्लाह तबारक व तआला नसीम साहब को दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया में बरकत अता फरमाए, इनके बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए, इनके घर में भी रोजियों का दरवाजा खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए 30,000 माशाअल्लाह तीसरे नंबर पे। और जानते हैं कौन है? ईंट की ईंट ना, क्या नाम? 500 रुपया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शिद आलम उर्फ मंचल। हलचल नहीं, मंचल। मंचल मंचल मंचल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाम रसूल साहब सबको दरिया, उन्होंने भी 500 दिया है। और ये अली मोहम्मद अली साहब मुसाफिर का है, उन्होंने भी 100 रुपया दिया है। माशाअल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। नगद दिया इन्होंने। मैं अर्ज कर रहा था कि 3000 ईंट हो गई है। 3। चौथे नंबर पर जानते हैं खलीफा कितने हैं मालूम है? मालूम है? 4। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा, उमर फारूक दूसरा खलीफा, हजरत उस्मान गनी तीसरा खलीफा, हजरत अली चौथा खलीफा। तो चौथे 4 खलीफा। चौथे नंबर पर कोई 1000 ईंट, सिर्फ 1000। अभी नहीं, जब काम शुरू होगा आपको नाम लिखाना है, दुआएं लेनी है। उलमा आमीन कहेंगे, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई चौथे नंबर पर 1000 ईंट दे दीजिए। 1000 ईंट चौथे नंबर पर अगर कोई ऐसे है तो चौथे नंबर पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफूज आलम उर्फ फौजी, महफूज आलम उर्फ फौजी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब महफूज साहब उर्फ फौजी इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला फौजी साहब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। उनके बच्चों को, अल्लाह उनके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए इस्माइल साहब, इन्होंने 500 रुपया नकदी दिया है। कुर्सेला के रहने वाले हैं, बड़े सुन्नी जज्बाती सुन्नी है। देखिए कहाँ जलसा हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं। अल्लाह
سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے ایمان کو ہمیشہ پختے کے ساتھ قائم و دائم رکھے ماشاءاللہ 4 ہو گیا لیکن دیکھیے یہ مسجد یہ جلسہ جو ہے پاک پنجتن کے نام ہے پاک پنجتن سمجھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین بے شک ہے نا یہ پاک پنجتن ہے نبی نے ایک مرتبہ اپنے سب کو اکٹھا کیا علی کو فاطمہ کو خود بھی اور حسن و حسین کو بھی اور چادر اوڑھ لیے کہا یہ پاک پنجتن ہے مولا یہ دعا جو کر دے تو قبول کر لینا ہے 5ویں نمبر پہ کوئی ہے جو 1000 صرف اے محمد کلام صاحب لکھے نا بھائی 1000 ہی تھا سبحان اللہ کلام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولوی خورشید مرحوم صاحب کے صاحب سبحان اللہ کلام صاحب اے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو بھی جنت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے آمین ماشاءاللہ انہوں نے بھی 1000 5ویں نمبر پہ 5 پنجتن کے نام پہ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے 201 روپے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بڑی 4 بوری سمیت اے بھائی 4 بوری نے 1 بوری بڑھا دیجئے پاک پنجتن کے نام سے 5 بوری سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیا نام آپ کا موسیٰ دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ بھائی کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے سبحان اللہ آمین دین دنیا میں نعمت عطا فرمائے سبحان اللہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اللہ ان کو کار ثواب میں اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ پاک پنجتن کے نام سے لیکن جانتے ہیں ہم لوگ رہتے ہیں کہاں ہندوستان کہاں رہتے ہیں ہندوستان خواجہ کے دیار میں بھائی خواجہ خواجہ کے دیار خواجہ کے دیار اور میں خواجہ چھٹی بہت مشہور ہے خواجہ بے شک بے شک اے محمد مسلم ایک تلر معلوم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد مسلم صاحب زندہ باد زندہ باد واہ سبحان اے تجمل محمد تجمل صاحب 5 بورا سمیت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد تجمل صاحب زندہ باد اللہ کو تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 آمین دیکھیے ایک ٹیلر معلوم بھی ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اینٹ بھی آئی ہے لیکن ایک ٹیلر گٹی اگر کوئی دیتے تن آئے ہے گٹی ایک ٹیلر گٹی کامیں شروع کروا دیتے سبحان اللہ ہاں کام شروع کرا دیتے ایک ٹیلر گٹی اتنا آدمی ہے دیکھیں بنانا آپ ہی لوگوں کو آپ ہی کے گاؤں کے سب لوگوں کو بنانا ایک ٹیلر گٹی نہیں دے سکے گا اور آخرت میں جنت نہیں لے سکے بالو کتنے ملے گا واہ کیا نام ہوا؟ سبحان اللہ محمد نصیر محمد نسیم عرف ٹنٹون 10 بورا سمیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب نسیم صاحب عرف ٹنٹون زندہ باد اللہ زندہ تعالیٰ ان کو دین دنیا میں اچھا رکھے دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بورا ایک ٹیلر سے سبحان اللہ علی کیا حسن نام علی حسن صاحب 15 بورا سیمنٹ اپنی طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسالت رسول اللہ جناب علی حسن صاحب زندہ باد تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اور یہ بھی جانتے ہیں خورشید صاحب کے یہ بھی نواسے ہیں ہے نا سبحان اللہ نانا کا تو اثر پڑے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نانا کے درجات کو بلند کرے آمین پروردگار عالم ان کے بھی درجات کو بلند کرے آمین آمین ثم آمین ماشاءاللہ انہوں نے ہم کو دعوت دی سیسیا یقین جانے میں یہاں کے نام پر سمجھے گا کبھی میں نے انکار نہیں کیا
यहाँ के नाम पर। हालांकि आज के दिन एक मिलाद और भी था, लेकिन पूर्णिया शहर में था। मैंने कहा कि ठीक है, जुमा को आपके यहाँ रहा, हम दूसरे को वहाँ भेज देंगे। तो मैंने वहाँ दूसरे को भेजा और आप यहाँ मैं खुद आ गया। हालांकि वो कह रहे थे कि आप जो है वहाँ दूसरे को भेज दीजिए, हमको आप यहाँ टाइम दिए हमारे, हम कहीं नहीं, वहाँ जरूरत है, इसीलिए मैं आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, एक टेलर गिट्टी हो जाती है ना, मेरा मकसद पूरा हो जाता। तब ईंट भी, बालू भी, सीमेंट भी, गिट्टी एक टेलर। और देखिए, एक टेलर गिट्टी ज्यादा भाव नहीं, बालू का और गिट्टी का भाव एक के, वही 800-850 रुपया है ना, सेफ्टी देता है 8000 है। अब घट गया, हाँ वही 600-700 में, 1000 में एक सेफ्टी। लिहाजा कोई ऐसा है, देखिए ये मत सोचिए कि दे कि नहीं, दे कि न दे, दे कि न दे। बात लोग ये सोचता है दे कि न दे, साला 7000 7500 लग जाएगा, ओहो पता नहीं क्या होगा। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप दे दीजिएगा ना, कयामत में यही जो है आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आहा, अरे मोहम्मद हनीफ साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हनीफ साहब एक टेलर गिट्टी दिया, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती और इनके घर में अल्लाह तबारक व तआला सब अच्छा रखे, परवरदिगार आलम इनके नेक और जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। माशाल्लाह, नगद में और 500 रुपया भी दिया, आए एक टेलर गिट्टी भी 500 रुपया भी है। सुभान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, है ढोल बच्चा साहब अब्दुल कुद्दूस साहब, और जानते हैं ढोल बच्चा अररिया जिला में फारबिसगंज के पास। बाप रे, वहां से लोग आए हैं यहाँ भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, इन्होंने भी 500 रुपया दिया है, जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, औरतों में कोई ऐसी है ये नहीं कि जो सीमेंट लिखा है, कोई है ये नहीं ऐसा। अच्छा, एक बात और भी बतलाएं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग जो हैं अब इतना दीजिए इतना दीजिए, गिट्टी भी हो गया, लेकिन एक चीज रही, छड़े गए, भूल गए, छड़े गए यार, और वो भी उतना ही है, कुंटल 8,000 रुपया, 8,500 रुपया ऐसे कुंटल, और वो भी टाटा का लीजिएगा तब, और अगर टाटा से कम लीजिएगा तो 6,500 जी। तो आप कोई ऐसा हो जो 1 कुंटल छड़ दे। देखिए, बुनियाद में ये सब चीज जा रही है, बुनियाद में 1 कुंटल छड़। मोहम्मद शफीक साहब 1 कुंटल छड़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोहम्मद शफीक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये छड़, अरे भाई बुनियाद में सुभान अल्लाह। शकीला खातून ने 500 रुपया। अरे भैया, पहले शफीक साहब के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इनके दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए, इनके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन। लिखिए लिखिए लिखिए, मोहम्मद मुराद साहब 5 बोरा सीमेंट, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वालिद के नाम से मोहम्मद मिस्टाक 5 बोरा सीमेंट, अल्लाह ताला इनके वालिद को जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया की भलाई अता फरमाए। अगर इंतकाल कर गया है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए, और इनको भी नेक जज़ा अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 5 बोरे सीमेंट दिया मिस्टर साहब ने, भाई लिखे ना। अच्छा देखिए, बहुत लोग